परम सत्कारयोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बैठी सिख संगत, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह के सिख इतिहास की कथा संत बाबा हरनाम सिंह जी सुना रहे सी, भाई संतोख सिंह जी के सूरज प्रकाश की, मैं इस तरह बह के थोड़ी पहली बार कथा सुनी है, इस तरह बैठ के। अच्छा, और सच जानियो मैं चाहता नहीं सी कि तुसी छेती समाप्ति कर दो। इतना आनंद आ रहा सी जिस तरह एक सिंह भाई संतोख सिंह दियाँ तुकां पढ़दा सी ते बाबा जी उन्हां दी व्याख्या करते सन। कितना कमाल का ढंग सी, तरीका सी व्याख्या करन दा। ये असी तां एवें प्रोफैसर कहाई जाने आपदे आप नूं, ते व्याख्या करनी तां दूर दी गल। मेरा ख्याल है कि भाई संतोख सिंह जी नूं जिहड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर ने, मैं खुद नहीं पढ़ सकता पूरी तरह शुद्धता नाल, ते ये साडी कमजोरी है, साडियां यूनिवर्सिटियां दी कमजोरी है। ये तो ही समझ जाना चाहिदा है कि साडियां यूनिवर्सिटियां विच किहो जी पढ़ाई हो रही है, किहो जिहा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। और मैं घरों तो सोच के कुछ होर गल्लां आया सी जिहड़ियां इत्थे बोलनियां सीआं, पर बाबा जी की कथा सुन के मेरे वो विचार बदल गए। मैं बाबा जी ने जिहड़ी कथा सुनाई है, मेरे सारे विचार उसे ते आके केंद्रित हो गए। बाबा जी जिथों तुसी कथा समाप्त की है ना, मैं इथों ही शुरू करदा अपनी गल्लां। जिहड़ा इतिहास तुसी अपना आप लिख लओगे, उही इतिहास तुहाडे काम दा होएगा, उही इतिहास तुहानूं इंस्पायर करेगा। दूजियां दा लिखिया होया इतिहास, यूनिवर्सिटियां विच जिन्ना इतिहास पढ़ाया जाता है, वो वैसटर्न लोगों का लिखिया होया, वैसटर्न की तर्ज ते लिखिया होया जां वैसटर्न के ढंग तरीके अनुसार लिखिया होया ही पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि ना तो साडियां वो परंपरावां नूं महत्ता दिंदा है, ना साडे विश्वास नूं दर्शाउंदा है, ना साडियां पीढ़ियां नूं वो इंस्पायर करदा है। अज तुसीं सीधी जी गल है, कॉलेजां दियां वो इतिहास दियां किताबां पढ़ के देख लो। वैसे वो चंडीगढ़ जिहड़ा पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड है, उत्थे रौला पै ही रहा, इन्हां गल्लां दी रौला पै रहा ना उत्थे, क्योंकि वो लोग साडे विश्वास दे ते साडियां परंपरावां दे नेड़े तेड़े भी नहीं हैं। पहली गल तां जिहड़ा सिलेबस है, जिहड़ा एजुकेशनल सिस्टम है पंजाब दे, आपां पंजाब दी ही गल करदे हां, इंडिया दे एजुकेशनल सिस्टम दी तां तुसीं छड्डो गल। साडा पंजाब दा एजुकेशनल सिस्टम कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भी है साडे पंजाब दे विच, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी है, चंडीगढ़ की तां गल छड्डो यूनिवर्सिटी दी तुसीं, वो तो वैसे ही ओपरी यूनिवर्सिटी है। इन्हां यूनिवर्सिटियां विच जिहड़ा इतिहास छपदा है ते लिखिया जांदा है, तुसीं वो पढ़ के वेख लो। तुसीं इत्थे पढ़ के सुना दो जां सत्थां, वैसे सत्थां विच बह के तुसीं किते सुणाउण लग जाओ ना, जिवें बजुर्ग सत्थां 'च बह के गल्लां सुणाउंदे ने, उन्हां किताबां विच लिखे होए इतिहास नूं कोई मंजूर नहीं करेगा। तुसीं सहमति नहीं होवोगे उहदे नाल। जिहड़े तरीके नाल खोजां हो रही ने, जिहड़े तरीके नाल लोग खोजां कर करके अपनियां किताबां छपा रही ने, उस साडे तां काम दियां नहीं हैगियां भाई। नौकरी करन वालियां दे बंदियां दे काम आ जाण कोई दिखाउणा होवे भाई मेरा इन्ना काम है, मैं फलाना टीचर हाँ। मेरा धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिन्हें गुरबाणी दे प्रचार दे नाल नाल शब्द की महत्ता दे नाल नाल
नाल शब्द की महत्ता के नाल टकसाल भी खोली। करतारपुर की टकसाल गुरु नानक साहब ने आप ही स्थापित की सी। काहदे वास्ते स्थापित की सी? जिहड़ा उन्हां दा तजर्बा सी, अपना अनुभव सी, जिस ख्याल नाल, जिस विचार नाल, जिस अंतर ध्यान नाल ओह गुरबाणी उचारण करते सन, गुरबाणी नूं प्रगट करते सन, उन्होंने लिखना भी सी, उन्होंने प्रचारना भी सी। सो नाल दी नाल गुरु नानक साहब ने करतारपुर साहब विखे टकसाल की स्थापना भी की, जिथे गुरबाणी लिखी भी जाती सी, उचारी भी जाती सी, पढ़ी भी जाती सी, व्याख्या भी की जाती सी, शब्द की विचार की जाती सी। जिहड़े अनुभव गुरु नानक पातशाह दे सन, जो दिशा दशांतरां दे विच फिरन नाल, यात्रावां करन नाल जां उदासियां करन नाल, जो उन्हां दे अनुभव सन, उन्हां अनुभवां नूं लिखिया भी जांदा सी। सारी गुरबाणी उन्हां दी उन्हां अनुभवां दा निचोड़ है। दुनिया का कोई कोना छड्डिया नहीं गुरु नानक पातशाह ने। असीं तां जिथे जिथे गुरु नानक पातशाह जा चुके ने, असीं तां वो थावां भी नहीं सारियां लभ सके। उन्हां थावां दा असीं सर्वेखण भी नहीं कर सके। असीं व्याख्या किवें कर लांगे? सो गुरु नानक पातशाह इतने विवेक बुद्ध सन, इतने मतलब पहुंचे हुए वो विचारधारक सन कि उन्होंने जरूरत अनुसार सिखां वास्ते गुरबाणी भी उचारण की ते एक टकसाल भी स्थापित की, जिथे लिखिया ते पढ़िया जाता सी। पता नहीं अपने नाल वो किन्ने क खरड़े इकट्ठे करके लैके आए सी, किन्ने क विद्वान उत्थे काम करते होणगे। जिस टकसाल दे विच बोली दे शब्द भी घड़े जाते सन, गुरमुखी बोली दे। तुसीं इमेजिन करो, सोच के देखो, एक कौम ही नहीं खड़ी की गुरु नानक पातशाह ने। गुरु नानक पातशाह ने पंजाबी बोली की लिपि भी देती, गुरमुखी लिपि। मतलब टकसाल का इतना वड्डा काम गुरु नानक पातशाह के समय शुरू हो गया सी। भावें जिस तरीके नाल गुरु साहिबान अपना शरीर बदलते रहे, भावें उस तरीके नाल टकसालां दे स्थान भी बदलते रहे। करतारपुर साहिब के पिछों खडूर साहिब टकसाल आई गुरु अंगद पातशाह की हजूरी विच। जिमें बाबा जी ने कथा करद्या करद्या दस्सिया सी कि भाई बाले वाली जन्म साखी साडे इतिहास का एक मुढ़ला स्रोत है। करतारपुरी टकसाल दे विचों गुरबाणी प्रगट हुई, गुरबाणी की व्याख्या प्रगट हुई। पता नहीं अंदाजे तो बाहर है कितने के विद्वान उन्होंने पैदा किए, कितने के विद्यार्थी पैदा किए। और गुरु अंगद पातशाह के समय साडे अपने लेखकां ने गुरु की हजूरी विच बैठ के वो किताब तैयार की जिहड़ी सिख इतिहास दीआं साखियां नूं साडे सामने रखती है। गुरु अंगद पातशाह की हजूरी विच भाई पैड़ा जी वालों लिखी गई और भाई बाला जी वालों सुनाई गई सी। उस समय जिस समय भाई बाले वाली जन्म साखी लिखी गई सी, ना ही भाई मरदाना जी इस संसार विच सन, ना ही भाई लालो जी इस संसार विच सन, ना ही गुरु नानक साहब के परिवार का कोई मैंबर इस संसार विच सन। उन्हां दा जीवन साथी इको एक भाई बाला जी उही मौजूद सन। उस समय भाई बाला जी सब तो वध जानकारी गुरु नानक देव जी बारे रखते सन और वो गुरु अंगद देव जी की हजूरी विच बैठे ज्यों ज्यों उचारते सन, ज्यों ज्यों दसते जाते सन, भाई पैड़ा जी उवें जिवें लिखी जाते सन। ये जन्म साखी साडी पहली पुस्तक सी, पहली पुस्तक। गुरबाणी तो करतारपुर साहिब दे विच भी लिखी जाती सी, लेकिन गुरबाणी तो पिछों जिहड़ी पहली पुस्तक होंद विच आई है वो भाई बाले वाली जन्म साखी सी। और ये भाई बाले वाली जन्म साखी
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਭਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਪੈਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕਾਲਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਉਹੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਕਾਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਟਕਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟਕਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਲਿਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਲਿਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੀ।
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਲਿਖ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਰਤਾਂਤ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਘੜੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ, ਅੱਖਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅੱਖਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਘੜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਇਤਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਓਕੜੂ ਹਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਓਕੜੂ ਹਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਕੜੂ ਹਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਛਾ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਰਮਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵੱਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਹਲਮ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਨਾਬ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਉਹ ਹੱਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਰਾਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਇਸਲਾਮ? ਸੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਉਹ ਸਨ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਭੈ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਸ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਈਨ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਣਾ ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਸੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ ਜੋ ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜੀ ਲਿਖਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਲਿਖੋ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹੇ ਜੇ ਨਿਰਭੈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਟਕਸਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਤਨਾ ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਉਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਗਈ। ਔਰ ਲਹਿਰਾ ਬੇਗਾ ਜਾਂ ਲਹਿਰੇ ਬੇਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭਜਾਈਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੀ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਐਸੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 30,000 ਫੌਜ ਨਾਲ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 30 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 30 ਕਹੋ ਤੇ 30,000 ਕਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 3 ਜਥੇਦਾਰ, ਇੱਕੋ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਭੋਰਾ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟਕਸਾਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 3 ਨੇਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਕਸਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਮਦਮੀ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜਿਸ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 3 ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਉਸ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜੀ ਸੋਚ, ਜੇ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੋ, ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਸੂਝ, ਉਸ ਸਮਝ ਸੂਝ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਥਾ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ
सो एक तो मेरी बेनती तुहाडे सब दे चरनां विच यह है, सिक्खी नूं परना के अपनियां लिखतां लिखो। जईयां जी भी तुसीं लिख सकते हो, सिक्खी नूं अपने सामने रख के, सिक्खी नुकता निगाह नाल। साडे लेख ज्ञानी ज्ञान सिंह दी लिखतां भी ने, उन्हें भी सिक्खी शरधा नाल लिखियां ने। भाई संतोख सिंह जी ने तो सिक्खी शरधा की कमाल करती ना, तो होर भी जिहड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, भावें कविता विच ने भावें वार्तक विच ने, उन्हां दी इक्को एक सिफत है कि उन्होंने सिक्खी नूं सामने रख के अपनियां लिखतां लिखियां ने। असीं जिहड़ा बाहरला बंदा जिन्ना मर्जी विद्वान है, अंग्रेज़ां ने भी लिखियां ने, साडा इतिहास अंग्रेज़ां ने भी लिखिया, लेकिन ना उन्होंने पंजाबी परंपरा का पता है, ना उन्होंने सिक्खी विश्वास का पता है। हुण मोहसिन फानी जिन्होंने आप कहने, वैसे मोहसिन फानी ना उहदा ठीक नहीं है, असली ना उहदा मौबीद जुल्फकार अर्दिस्तानी सी। पॉपूलर लैंगुएज अपना मोहसिन फानी मशहूर होया होया। वो गुरु हरगोबिंद साहिब की हजूरी विच भी रहिंदा रहा, गुरु हर राय जी की हजूरी विच भी रहिंदा रहा, लेकिन जो उन्हें दबेस्ताने मजाहब अपनी वो किताब का नाम है दबेस्ताने मजाहब, वो एक चैप्टर सिख धर्म का भी है। बेशक उन्हें गुरु हरगोबिंद साहब तो गुरु हर राय जी की हजूरी में बह के सब कुछ जानिया सिखिया, लेकिन वो लिखत के बहुत गलतियां ने। सावधान होकर वो लिखत वरतनी पैंदी है। कम दियां गल्लां तां हन, लेकिन वो कंटीन्यूटी नहीं हैगी उन्हां कम दियां गल्लां दे विच। तुसीं कोई भी वो दो सेंटेंस इकट्ठे कोट नहीं कर सकते। एक सेंटेंस जे ठीक लिख दूगा, दूजे च उन्हें गलत कोई गल लिखी हुई है, ਉਹਦਾ कसूर नहीं, क्योंकि वो पंजाबी है नहीं सी, पंजाबी बोली तो अणजान सी, सिक्खी तो अणजान सी। बाहरों आया सी, जिन्ना को उन्हें कोशिश की गुरु साहिबान की हजूरी च बह के सिक्ख्या धारण करने की, उन्हें धारण कर ली। लेकिन जदों आपां घर जाके लिखण बैठते हाँ तो लिखण वेले जिवें आपां नूं गल्लां औड़दियां ने, आपां उस तरह ही लिखते हाँ। आपां भी गलती कर जाते हैं। आपां इंग्लैंड जावांगे जां चीन जावांगे, उत्थे दी उचारण होर तरह का हुंदा है। आपां उत्थे दे उचारण दे नाल अपनी लैंगुएज दे विच कदे भी नहीं लिख सकते। सो साडे लेखकां ने जो कुछ लिखिया, बस मैं समाप्ति ही करन लग्या, साडे लेखकां ने जो कुछ लिखिया उहदे विच विश्वास है। घट्टो घट्ट वो पंजाबी परंपरावां तो जाणू ने, घट्टो घट्ट वो सिख परंपरावां तो जाणू ने। सानू वो लिखत चाहिदी है जिहदे विच साडीआं परंपरावां की महत्ता दर्शाई गई है। भाई संतोख सिंह की लिखत नूं पढ़दे हाँ, ज्ञानी ज्ञान सिंह की लिखत नूं पढ़दे हाँ, होर भी लिखतां नूं पढ़दे हाँ, सानू एक गल दा तां पता लगदा है कि इहदे विचों विश्वास पैदा हुंदा है। साडी लिखत दे विचों विश्वास पैदा होना चाहिए। साडी लिखत इंस्पायर करदी होनी चाहिए है स्टूडेंट्स नूं। साडियां लिखतां इंस्पायर करनगियां, इहदा मतलब असीं कामयाब हाँ। साडी लिखत इंस्पायर नहीं करेगी, इहदा मतलब असीं कामयाब नहीं हाँ। साडा यूनिवर्सिटियां दा जिहड़ा इतिहास है, कॉलेजां दा जिहड़ा इतिहास है, साडे बच्चों नूं इंस्पायर नहीं कर रहा। सो बाबा जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं तुहाडी जिहड़ी व्याख्या कीती है, मैनूं नवीआं गल्लां मिलियां ने। मैं धन भागी समझांगा जदों मैं फिर कदे तुहाडी इस कथा नूं सुणांगा, और मैनूं बहुत आनंद आ रहा सी। मैं नहीं चाहुंदा सी कि तुसीं छेती मुकाउंदे, क्योंकि तुसीं ऐसे लहजे नाल एक लय दे विच, सारी संगत चुपचाप बैठी सी, एक लय दे विच आके कैसा तरीका सी, कमाल दा तरीका सी। एक सिंह पहला वो तुका पढ़दा भाई संतोष सिंह, फिर बाबा जी उस लहजे दे विच आराम नाल बिना उके उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तुहानूं बहुत बहुत मुबारक। जांदा होया मैं एक गल जरूर कह के जावांगा। 6 जून का पहला हफ्ता साडे लिए एक ऐसा चैप्टर बन गया है साडे इतिहास का, जिन्हें साडे सामने एक सवालिया निशान लगा दिता है। ऐसा चैप्टर बन गया है ये 6 जून का पहला हफ्ता, जिन्हें साडे सामने एक सवालिया निशान लगा दिता
हिंदुस्तान के इतिहास में तो यह काला धब्बा है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये जिहड़ा 6 जून का जिहड़ा पहले हफ्ते का जिहड़ा उत्थे घल्लूकारा का हाल है, एक काला धब्बा है। लेकिन जिहड़ा सिख इतिहास है उहदे विच इस चैप्टर ने सवालिया निशान लगा दिता है। की सवालिया निशान की लगा दिता है कि तुसीं हर साल इस हफ्ते नूं अं मना के ही चली जाओगे। 50 साल पूरे कर दोगे, 100 साल पूरे कर दोगे, 200 साल पूरे कर दोगे। जांच का कोई ऐसा जवाब भी दिता जाऊगा जिहदे तो हिंदुस्तान की हुकूमत कन्न कर जाए अगे तो। मैं समझदा कि साडी कौम नूं एक मुठ हो के चाहिए तो हुण तक सी कि 1984 तो पिछों साडी कौम एक मुठ होंदी और एक मुठ हो के हिंदुस्तान की हुकूमत नूं दर्शाउंदी कि जिस कौम दे ते अकाल तख्त नूं ढाया ओ कौम तैनूं उदों तक राज नहीं करन देवेगी जब तू अकाल तख्त साहिब ते आके माफ़ी नहीं मंगेगी। चाहिए तो यह सी कि असी हुण तक हुकूमत नूं मजबूर कर दिता हुंदा। चाहिए तो यह सी। मेरी कौम एक मुठ नहीं हुई, मेरी कौम एक मुठ नहीं हुई, मार खा रही है एक मुठ ना हो गई। तुहाडे सामने है ये क्योंकि कौम एक नहीं है, कौम का लीडर एक नहीं है, कौम का लीडर गुरु ग्रंथ साहिब नूं परनाया होया नहीं है। इसे करके असी हिंदुस्तान की हुकूमत नूं सबक नहीं सिखा सके कि अकाल तख्त के ढाउण का नतीजा की हुंदा है। सो मेरी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने बेनती है, कौम नूं एक मुठ करो अते इहदा कोई हल सोचो कि इहदा सबक असी किवें सिखा सकते हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।